با عرض سلام بیننده‌های عزیز و ارجمند، هواداران همیشگی فوتبال به خصوص آنهایی که توجه دارند به فوتبال تاجیکستان. اینک برنامه 90 دقیقه مستقیما امروز منظور شما میگردد و یادآور میشویم که بعد از 6 ماه تیم ملی فوتبال تاجیکستان اولین بازی خود را برپا میکند. ملی پوشان تاجیک برای انجام دادن یک بازی دوستانه عازم قزاقستان میشوند و راجع به همین آمادگی تیم ملی فوتبال تاجیکستان، مشکلات و برتری‌های دسته، امروز ما در برنامه 90 دقیقه با اجرا کننده وظیفه سرمربی تیم ملی مبین ارگاشف و همچنین مربی در زمانها اصلی حبیب‌الله صحبت انجام میدیم. خوش آمدید به برنامه. خوشحال هستیم که امروز به برنامه 90 دقیقه اومدید. خوب، این زمان در چند تیمی که بودید مبین اسرایچ، بسیار حالت‌های هم بودند که شما اجرا کننده وظیفه سرمربی بودید. کی همین کلمه ای او از بین میرود وقتی که شما با وظیفه پرمسئول تعیین میشوید؟ Ну, во-первых, добрый вечер. Хочу поприветствовать многочисленных поклонников футбола нашей страны. Но, пользуясь случаем, вот буквально перед выходом, перед выездом сюда, к нам подошел Ихсон с Анушем, тоже попросил поблагодарить от лица ребят, ну и вот от нашего штаба, наших болельщиков, которые вот поддержали нас в прошедшем турнире. Вот. Ну, что касается вашего вопроса, ну, не знаю, не от меня уже зависит. تشکر زیاد. ما هم از فرصت استفاده برده شما رو تبریک میکنیم برای برآمدن تیم ملی المپیک تاجیکستان به جام آسیا. این اولین مراتب است. نقش شما هم خیلی خوب است در آماده کردن بچه ها و عموما برآمدن این دسته. خب در عموم اگر حالا بگوییم که تیم ملی ما بعد از 6 ماه بازی اولین خود را برگزار میکند، خب تا یک اندازه مشکل هم هست، چون که سرجم کردن بچه ها هم کاری آسان نیست. خب این حال افزای تیم ملی چگونه است؟ Ну да, слишком большая пауза по прошествии последнего выступления нашей национальной сборной. Вот. Но опять же повторюсь, те ребята, которые вызвали на сбор, что очень приятно, поразило их, они с большим удовольствием или соскучились по большому футболу или по национальной сборной, с удовольствием откликнулись. К сожалению, всех тех ребят, которых мы хотели бы обхватить, ну, вернее, пригласить задействовать в этом матче, не удалось привлечь, так как, ну, сами знаете, там всего 6 замен, собирать ребят, ну, вот это радует, что у ребят есть стремление выступать за национальную сборную. بله. خب ما از یک جهت خوشحال هم هستیم و عموما خوب میدونیم که ستاد مربیان شما مربیانی هستند که قبلا در تیم ملی الکی بازی میکردند و بازیگران با تجربه هم هستند، از جمله اصلین حبیب‌الله، رحمت الله فضایلوف، یوسف ربیعی. اینها واقعا هم در گذشته یکی از بازیگران موفق کشور بودند. خب از زبان اصلین خیرلوی فهمیدنی هستیم که این حال وضع تیم چگونه است. عموما شما که سالیان زیاد در تیم ملی بازی کردید و بالاتر هم اشاره کردید که آخرین فعالیت فوتبالبازی خود را مس در مقابل قزاقستان انجام داده بودید. سلام علیکم با مخلصان فوتبال تاجیک. پیش از همه از فرصت مناسب استفاده بردم. میخواستم که اکمالالدین کریموف رو بله. نتیجه بهترین، چون که در بیهوده نمیگن که ورزش این معرفیگر ملت است، معرفیگر دولت است. نمودی ورزش خواه گوشتین باشد، خواه ورزش سبب خواه فوتبال البته برام یک فخر کلان است و فکر میکنم که برای دیگر ورزشکاران یک نمونه عبرت میشه و از این اقدام یک اونها نیز حرکت میکنه که به نتیجه دسترس شوند. و نسبت آمادگی دسته البته چقدر که اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته مبین ارگاشف قید کردن، بازیگران بسیار با یک طبع خوش به حیات اومدن. امروز چقدر که وقت‌های اخیر چون شرایط نبود، بازی‌های رفیقانه و بازی‌های رسمی نبودن و طبعشون بسیار خوش است و اون سپارش‌هایی که در وقت تحریم از طرف سرمربی و ستاد مربیان به اون پیشکش کرده میشن در یک فضای خوب اجرا میکنن و وظیفه من در دسته منتخب این بیشتر نظارت کردن و آماده ساختن دروازه‌بان‌ها با بازی‌ها میباشد و از فرصت مناسب اون در وقت تمرین اگه سپارش اگر از طرف
сармурабби агар дода шавад албатта ҳаракат мекунем аз ҷои он бароем. бале хуб ташаккури зиёд мубин асадович воқеан ҳам шумо маротибаи дуюм мешавад ки дар тими миллӣ фаъолият мекунед маротибаи сеюм бале маротибаи сеюм хуб баъд аз он ки бозиҳои интихоби ҷоми осиё ба анҷом расид ва то баромадани тими олимпӣ мо ҳам як муддат буд вақт буд хуб шумо ҳам дар як ҳолати он қадар хуб қарор надоштед чунки медонем ки албатта фишорҳо ҳам зиёд буданд аз ҷониби нафароне ки футболи тоҷикро пайгирӣ ҳастанд хуб барои шумо мушкил набуд пешниҳоди федератсияи футболро қабул кардан барои иҷрокунании вазифаи сармураббӣ буданд? Ну, в принципе, ничего сложного я в этом не вижу. Дело в том, что эту игру по плану они, не знаю, договорились месяца 2 назад. Ну, с расчетом, наверное, что уже будет известен главный тренер. Но, к сожалению, вот, получилось так, как получилось. А здесь нам просто попросили подготовить команду. Опять же, ничего страшного в этом не вижу. С этими ребятами мы хорошо знакомы, многие из них прошли, так скажем, с нами огонь и воду и в клубах, и в молодежных сборных. И это всех хорошо, достаточно знаем, чтобы работать с ними. Ничего сложного в этом нету. Хоп, сармураббии тими миллӣ будан барои шумо чи аст? Масалан, маротибаи сеюм аст. ИО. Бале, ИО. Ну, сложно ответить. Конечно, это ответственность большая. Это болельщики, это общественность, руководство. И ты представляешь все-таки страну. Вот, к слову, вот сейчас мне в прошлый раз, когда исполнял обязанности, мы учились, я еще в этом высшей школе тренеров, и те ребята, которые со мной учились, они просто просили, говорят, вот ты, говорит, я тебе трудовую дам, оформи меня на 5 минут, что я был тренером национальной сборной. И через 5 минут уволь. Для них это вот как, насколько им важно быть вот тренером национальной сборной. Дуруст. Хуб, охирин бозии тими миллӣ ҳам рақобат бо Мянма буд, агар хато накунам, моҳи июн. Хуб, шумо аз сармурабби қаблӣ Усмон Тошев ягон маслиҳат гирифтед барои интихоб кардани ҳайати тими миллӣ? Нет, такого, ничего такого не было. Ну и знаете, действия, допустим, тренера, коллеги, это будет некорректно с моей стороны как-то сказать. Ну, свои взгляды, у нас свои, ну, к примеру. Барои интихоби хати тими миллӣ ба шумо ки кӯмак кард? Чӣ гуна ҳайати тими миллиро интихоб кардед? Ну, во-первых, мы со штабом посоветовались. Ну, я думаю, если бы тренера, которого назначили бы, да, в первую очередь он бы обратил внимание на тех легионеров, которые, наших выступающих игроков за рубежом. Вот от этого мы и отталкивались. Те ребята, которые выступают в нашем чемпионате, мы их видим. А много интересного, допустим, можно увидеть у наших легионеров. Мы их толком-то не видим, мы смотрим только раз забил гол там и посмотреть их в действии, посмотреть связки, как они, так-то они все и опыт есть, и мастерство, а вот командные, групповые взаимодействия, как у них налажены. И плюс добавили к этим ребятам несколько игроков из Ю-23. Все-таки надо подтягивать тоже и молодежь, и чтобы они набирали опыт и для выступления за олимпийскую сборную. бале хуб рӯшан аст ки ҳар як мураббӣ услуби бозӣ ва умуман барои ҷалб кардани бозингароне ки ба тими миллӣ арзанда ҳастанд албатта нигоҳҳои худро дорад ва мураббии қаблӣ Усмон Тошев баъзе бозингаронро аз ҳайат берун ҳам карда буд, бозингароне ки таҷрибаи бисёр хуб доштанд. Хуб омадани Нуриддин Давронов хушҳолкунанда аст, чунки бозингар таҷрибаи хуб дорад ва солиёни зиёд аст ки дар тими миллӣ бозӣ мекунад. Аммо соли асосӣ ҳамин аст ки чаро Фатуллоев даъват нашуд? Ҳамин ҳоло дар чемпионати Тоҷикистон ба назари ман яке аз беҳтарин бозингарон аст. Я с вами полностью согласен. И Фатулло у нас и на заметке, и на карандаше. Это, ну, так скажем, футболист большой буквы. Он и, говорю, и был в списках, но, видите, мы же отталкивались от этого. И плюс та позиция, допустим,
Нуриддин проявил себя в Лиге чемпионов очень хорошо. А, к примеру, Амирбек после долгой травмы, он только начал, так сказать, входить в форму. И вот мы предпочтение сделали, допустим, Нуриддину. А насчет Фатулло, конечно, это одна из наших, повторюсь, из ведущих игроков, которым всегда на заметке, и, думаю, в ближайшем будущем он будет задействован. Аслан ҳабилов пурсидан ҳастам ки бисёриҳо ҳам дар шабакаҳои иҷтимоӣ менависанд ки чаро намояндаҳо аз бошгоҳи футболи Хатлон нестанд дар тими миллӣ. Шумо ки ҳам тими Хатлонро намояндагӣ мекунед ва ҳам тими миллиро, ба ин чӣ посух додани ҳастед ба ин суолҳо? фикр мекунам ки набудани бозингарони дастаи Хатлон дар тими миллӣ он аз он шаҳодат медиҳад ки он сатҳу сифати бозингарони мо фикр мекунем, фикри шахсии ман аст, ҳамчун самурабии дастаи Хатлон метавонам фикри худро баён кунам. Барои сатҳи иштирок кардан дар дастаи миллӣ, дар дастаи мунтахаб ҳоло вақт аст, барои ин ки чиқили шумо шоҳид ҳастед, 2 соли охир мо ба ин даста фаъолият мекунем, ҳамчун ба вазифаи сармураббӣ. ҳолатҳое ки мешаванд ки аз як чӣ мегӯям, як ҳолати вазмин баромадан барои ин вақт як ҷавобарии калон аст ва фикр мекунам аз тарафи рӯҳан омода набудан барои иҷро кардани вазифаҳои баланд тайёр нестанд ва дар солҳои он фикр мекунам ки мо ҳам мақсад дорем ки шогирдони худро барои иштирок дар дастаҳои мунтахаб омода созем. Хуб, чӣ хусусиятҳоро бояд бозингароне ки дар лигаи олӣ бозӣ мекунанд доро бошанд ки онҳо дар тими миллӣ бозӣ кунанд? Масалан, бисёре аз бозингаро бо онҳо ҳам ҳамсӯҳбат мешавем, мегӯянд солиёни зиёд 1, 2, 3 сол, 4 сол заҳмат мекушанд, вале мураббиёни тими миллӣ аз мадди назар онҳоро дур мекунанд. Буданд ҳамин гуна бозингаро? боҷузда чимо боз ба камтар қафо мегардам, дар аввали суханам ман табрик кардам чемпиони ҷаҳонро Акмалдин Каримовро. Хеле ки мо шоҳид ҳастем солҳои дароз ин паҳлавони номдори тоҷик дар бозиҳои ниҳоӣ шикаст хӯрд. Дар финал. Бояд ҳамин як намунаи ибрат бошад ки чӣ хеле ки мегӯянд дасташро бояд хам накунад. То охир боварӣ дорад ба қувваи худаш, бояд меҳнат кунад, заҳмати зиёдӣ кашад. Пеш аз барнома мо якҷоя суҳбат кардем. Бозингароне ҳастанд ки вақте аз ҷиҳати талаботое ки мураббиён нисбат ба онҳо доранд, аз ӯҳдаи онҳо намебаранд, ба ҳайати эҳтиётӣ меғалтанд ва рӯҳан ҷошонро бой метиҳанд. Бояд баръакс бо ғайрати дучанд, матомати дучанд исбот кунанд, нишон медиҳанд ки албатта онҳо мехоҳанд дар тимҳои миллӣ ё ки дастаҳои пурқувват ё ки дар ҳайати худашон, дар ҳамчун ҳайати асосӣ баромад кардан, бояд бо рафтори худашон нишон медиҳанд. На балки фарз кардем аз рӯи навиштаҳои расонаҳои иҷтимоӣ, аз фарз кардем аз рӯи гуфтаи ягон шахсе ба футбол қад тааллуқ надорад, бояд ҳаракат кунанд ва исбот кунанд ки дар ҳақиқат онҳо мехоҳанд дар тими миллӣ ё ки дар ҳайати асосӣ бозӣ кардан, бояд нишон медиҳанд. Бале, ташаккури зиёд. Хуб, Мубин Асрорович, маълум аст ки даъвати мураббиёни хориҷӣ маблағҳои зиёдро талаб мекунад. Масалан, хабарҳо ҳам буд ки Федератсияи футболи Тоҷикистон дар оянда мехоҳад мураббии хориҷиро даъват кунад ва умуман ҳамин гуна хабарҳо миёни расонаҳои хабарӣ ҳам зиёд шуданд. Хуб, то кадом андоза даъвати мураббии хориҷӣ ба тими миллӣ нақш мебозад ва ҳоло таъини шумо ҳам ба вазифаи иҷрокунандаи вазифаи сармураббӣ, хуб, аз назари иқтисодӣ ҳам аз як ҷиҳат хуб ҳам ҳаст, чунки мураббиёни мо агар ба тими миллӣ ҷалб шаванд, то як андоза хубтар футболи дохилиро медонанд. Хуб, ба назари шумо ҳамин гуна ҳолат чӣ аст? Ну, знаете, я думаю, то время, ну, когда вот приглашали иностранных тренеров, да, ну, в течение сколько, 10 лет, да, к примеру, с первого иностранного тренера, мы вот, первый, кто там, Алиспахич, вот с последним, мы все работали с ними. Они хорошие специалисты, хорошие эти, но если, мое чистое мнение, если приглашать тренера из-за границы, он должен привнести в наш футбол какую-то идею, идею или там мысль, допустим, не так, многие же как плацдарм для толчка дальше, так скажем, карьерного роста. А вот прийти и выстроить работу национальную, молодежную, вплоть до 14-летних. Вот такие специалисты нужны. А так, ну это опять же сугубо мое мнение, это не мне выбирать, не этот, мое мнение. У нас достаточно и своих специалистов, которые
поджимают, и возраст у них уже созревших для работы самостоятельно, именно в международных этих турнирах. Ну, еще вот вчера мы буквально сидели, те иностранные тренера, которые работали, ну, по моим подсчетам, выходы, что Ю-16, Ю-19, да, все наши специалисты выводили и финальную часть, и да. Ну, опять же, здесь двоякое мнение. Да, нужен, допустим, специалист, опять же, повторюсь, что вот такой, чтобы он привнес что-то такое сверхъестественное. Выстроил нам пирамиду работы такую. Хоб, ташаккур. Айни замон моҳи январ бозиҳои расмӣ барои рақобатҳои интихоби ҷоми Осиё баргузор мешавад. Яъне фурсат ҳоло 2 моҳ дар байн аст. Хоб, шумо ҳам ҳоло тимро омода мекунед барои бозиҳои интихоби чемпионати Осиё? Не, в январе вроде ничего не стунджа. По фикрам моҳи январ ё феврал? Не, старое, это сейчас же централизованно будет. Бале. Он будет лет, так не пугай. Это будет в июне, да, к сожалению, это сроки совпадают с проведением финальной части Ю-23, но я думаю, АФК как-то разведет эти турниры. Так что еще полгода, я думаю, достаточно времени для подготовки команды. چی کار کردن در کار داومی همین مثلا 5 ماه 4 ماه که تیم ملی ما خوبتر بازی کنه چون فرق لیگای اولی از بازیگرانی که دعوت میشن لیگ نیرو خیلی کلان است. Ну, я думаю, будет тренер, он будет думать свои эти. А шумо бовар надоред ки шуморо масалан таъин мекунанд баъзе? Ну, об этом мы пока не говорили, не этот. У нас все планы сейчас с Ю-23, видите, и финальная часть, и в этом году азиатские игры. Так что надо готовиться. И этот. Хотя, опять же, если так брать, то большинство игроков Ю-23, они являются кандидатами в национальную сборную. خب تشکر. Аслин Ҳабулев, айни ҳол вазъи дарвозабонҳо чӣ гуна аст? Масалан, имкон набуд ки аз 10 дастаи иштирокчии лигаи олӣ боз ягон дарвозабони дигар даъват карда шавад. Масалан, ҳоло мо бинем ки дар ҳайати тими миллӣ дарвозабон аз лига якум ҳам ҳаст. البته در این مسئله ما همراه استودی مربیان شخصا با سرمربی گفتگو کرده گذاشته بودیم و 3 دروازه‌بان که در هیئت منتخب ملی فعالیت میکنند، 2 تاش دروازه‌بان دسته استقلال و یکی از اونها دسته رگاتا است که سابق چمپیون تاجیکستان با این دسته لیگ اول است. اگر ما تحلیل کرده برایم همون سطح بازی که رگاتا نشون میدهد و باوری کامل گفتم میتونم که در چمپیونات تاجیکستان با این لیگ اولی یک موقعی در تبلیغ است. در جدول جای پنجم ششم قرار میگیرند. همین حالتی که حضور دارند و نگفتن نمونه که دلیر عزیز نیز یکی از دروازه‌بانی با مهارت است و در تیم‌های جوانان نورسان برآمد کرده است و اگر باز نظر کنیم با چمپیونات تاجیکستان 10 دسته که فعالیت میکند مسابقه میگذرد با این دسته ها بسیار دروازه‌بان لیگانیر هستند. لیگانیر هستند و بازیگر دروازه‌بانی هستند که فرض کنیم قد و قامت از جهت جسمانی مطابق نیست برای صدیق بودن یا سابق بودن با هیئت دسته منتخب ملی. برای همین خلاصه برآوردیم که دلیر عزیز رو همچون یکی از نماینده‌ها در تیم منتخب دعوت کنیم و فکر میکنم که هر سه اونها قریب که در یک سطح هستند و نسبت دروازه‌بانان خصوصا دروازه‌بان دسته استقلال با مربی دروازه‌بان فاروق بردیف نیز هم صحبت شدم. کمبودی بسیار است برای که برای دروازه‌بان خوب شدن بسیار مهارتی بلند در کار است. از طرف دیگر برآمد کردن در تیم منتخب ملی تاجیکستان برای هم امید دارم که چه که مبین ارگاش قید کردن تا اون روزی که مربی سرمربی دسته منتخب ملی معین کرده میشد تا اون فکر میکنم رستم یتیموف و صحت مییابد و دسته منتخب کمک خود را میرساند. خب کمبودی هایی که شما گفتید مثلا در شاهرخ قرقیزبویف همین چیز در بازی انتخابی جام آسیا بودند یا نه؟ از روی تحلیل دروازه‌بان خوب باید که دروازه‌بان چقدر که سوپر دروازه‌بان باید در دام 15 بازی یگان خطاگی دقل راه ندهد و از روی امورهایی که شاهرخ قرقیزبویف داشت در
тими ҷавонон дар тими олимпӣ давоми 12 бозӣ фикр мекунам хатогӣ надошт ва голам сар намуда буд ва он сатҳе ки чемпионати Тоҷикистон имрӯз ҳастад ба ҳамаи мо маълум аст. Он Шоҳрух Қирғиз ҳам дарвозабони Истиқлол фаъолият мекунад ва он ҳайат ва он сатҳи варзишӣ ки дастаи Истиқлол ҳаст дар чемпионати мо фикр мекунам ки на Қирғиз агар дағалам шояд агар ман ҳам бозӣ кунам фикр мекунам ки дастаи Истиқлол дар чемпионат қаҳрамон мегардад ва дастае ки дар он як дарвозабоне бошад ки бисёртар фарз кардем ки ҳуҷумҳо ҳамлаҳо бисёр шавад ба тарафи дарвоза як ҳолатҳое ки ва интизор нест агар ҳамон ҳолатҳо бисёр шавад фикр мекунам ки маҳорати варзиши дарвозабон низ дар ин ҳолат баланд мешавад. худатон як таҳлил карда дар як бозӣ ба тарафи дарвоза Истиқлол фарқ кардем 2 ҳамла мешавад ё 3 ҳамла мешавад. масалан Шоҳрух Қирғиз дар Коктош буд, баъдан ба Истиқлол омад. Хуб инҷо шояд иштибоҳ буд гузаштани ӯ ба Истиқлол. این مسئله رو من تحلیل کردم میتونم برای اینکه این وابسته است به رهبریت و مربی دسته استقلال نقطه نظر اونها رو فهمیدن در کار و چقدر که بازی‌های آخر نشون داد دسته استقلال باور کردن به شهرخ قرقیز بود همچون در زمینه اساسی مهارت چی میگم تجربه کاری رو به نظر گرفتم و با اون کس باور کردیم و این سه دروازه‌بان حاضر همچون چی هستند چی میگن کاندیدات نامزد هستند کدومش از اونها در بازی با قزاقستان دروازه رو محافظت میکنن با مصلحت میکنن پیشنهاد میکنن و حالا انیق نیست که کدوم اونها در اساس بازی دقیق رو فکر میکنن که اجرا کننده وظیفه سرمربی معین میکنن. بله خب مبین اسرارویچ باز هم میبینیم سری حیاتی دسته Манучер Сафаров ва ҳамчунин Ваҳдат Ҳанонов. Хуб ин албатта хуб аст ки онҳо рафтанд ба Персеполис, яке аз беҳтарин дастаҳои Ҷумҳурии Исломии Эрон. Вале ба ҷои онҳо масалан шумо боз ду нафари дигар Наимҷон Иброҳимзода аз Хӯчанд, Ҳусейн Нурматов аз Истаравшанро даъват кардед. Ҳоло мавқеи хатти дифоъ хеле бисёр шуд. Хуб имкон набуд ки дар дигар мавқеъҳо бозингар даъват кунед барои тими миллӣ? Я просто хочу добавить к словам Харлача по поводу перехода Шоруха с Коктоша в Истиқлол. Если помните, Тимов получил травму, а им нужно было играть в Лиге чемпионов из-за этого. А с Рустамом мы тоже на связи, он в январе уже будет полноценно работать, так что все нормально. И опять же по вратарям, видите, два вратаря у нас с Истиқлола, с ведущего клуба. А дальше Хаджент стоит, легионер. Там, к примеру, ЦСКА, легионер. Хуҷан агар хатм кунам Баротов буз мекунад. Они чередуются, Матросов. Легионер в Хатлоне. Поэтому здесь сейчас в Кулябе легионер Узбекистана. Да, с вратарями сейчас тоже не этот. По поводу Манучера с Вахдатом. Я не знаю, ситуация там, честно сказать, немного, для меня непонятная. Вроде перед отъездом мы говорили с ними, давайте отыграть, и нет, там нужно ехать. Насколько я знаю, они до сих пор, кажется, там прошли медосмотр, там на стадии подписания это все. А у нас просто был договор, они едут, через день возвращаются. А тут пауза, день, 2, 3, и так думаю, они приедут. На предигровую сразу на игру, что ли, и потом штаб принял решение вызвать защитников Хусейна и Наима. А по поводу того, что защитники, перебор, нет, нормально там. ҳоло дар ҳайати тими миллӣ мо бозингарони вингерро камтар мебинем, бозингарони канорӣ. Масалан Фатло даъват нашуд. Имкон набуд ки Далер Ёдгоров даъват шавад ба тими миллӣ? На данный момент мы свой выбор сделали на Мухаммаджоне и Эхсон у нас. Плюс Эргашев Джахонгир и Ануш Шервон. По Далеру, там они все в списках, и Далер, и Ислом Зоиров, и Соиров Рустам. Последним двум, чисто мое мнение, если вы видели тоже последние игры Ю-23, видно, уже просто конец сезона, устали ребята. Устали и дали просто передохнуть. Ёдгоров, допустим, тоже так особо себя не проявил, чтобы, допустим, вызывать его в сборную. И наш выбор остановились на этих 4 игроках, которых я перечислил в начале.
برای анализ бозиҳои охири тими миллиро тамошо кардед, масалан бо Мянмар ё Япония? Нет, мы сейчас с Казахстаном все смотрим. ҳолати тими миллии Қазоқистонро чӣ гуна баҳо медиҳед? Масалан қабл аз бозӣ бо Тоҷикистон онҳо бо Фаронса бозӣ мекунанд, чемпиони ҷаҳон. Очень хорошая команда, очень хорошая. Но это, опять же, мы сразу оправдания не ищем. У нас команда тоже очень хорошая. Допустим, сразу к слову, в одном из интервью я сказал, в чем причина нашего поражения, допустим, команде Ирана. Я сказал, что в мастерстве мы проигрываем. Да. В мастерстве. Ну, если взять, мы действительно, посмотрите, мы пропустили 2 гола. В чем? Где там, допустим... Стандарт. До стандарта, потом ошибка наших защитников, левого, не буду фамилию называть, сами знаете, просто выбить мяч и все. Начали выдумывать, а тут, допустим, тоже неправильно это все поняли, начали так, что если так взять, Иран-то тоже команда. И вот, допустим, про Казахстан. Очень хорошая команда, очень мобильна. Они играют, так скажем, как наш Истиклол. 5-3-2. Но они и позиционные атаки, и в ответных атаках очень быстрые при потере мяча. Быстрый возврат, отбор. Ну, команда европейского уровня, хорошего европейского уровня. Если, ну, вы, наверное, следите тоже за такими командами, они до последнего 2 или 3 тура, они еще, у них оставался шанс пройти. Вот, да, очень хорошие футболисты. Но у них, видите, в отличие, допустим, от нас, у них большой выбор, как и легионеров. Да. Так и свой чемпионат у них очень сильный. Вот. Серьезный соперник. Ну, вот как раз и с такими соперниками и проявляется наше мастерство, наш уровень. А то, ну, не секрет, многие футболисты считают, что они добились всего. Вот в таких играх. Хуб, чаро Казахстон Тоҷикистонро интихоб кард баъд аз бозӣ бо Фаронса? مثلا فرق فرانسه و تاجیکستان خیلی زیاد است. Ну, тяжело сказать. Ну, может, как мы говорили, рейтингом, они сейчас по рейтингу ниже нас находятся. Может, чтобы поправить свою эту, или же, допустим, в этих играх ближайший резерв проверить свой. Ну, я так думаю, все равно состав будет смешанный. Ну, сложно сказать, что они там. ҳайати мо чӣ гуна мешавад? Масалан, интихоби шумо барои ҳайати асосӣ душвор нест, ки масалан 10-11 легионер дорем, боз бозингароне ки дар лигаи олӣ бозӣ карданд? Нет, ничего такого. Эти ребята, ну, опять же, многие с друг другом играли, просто немного, если вспомнят свои связки, свои эти, думаю, проблем никаких не должно быть. И они в той системе игры, что мы играли, 4-3-3, они и в молодежке играли, и в национальной, для них это все знакомо. Главное, вот эти связки, чтобы они по линиям, по звеньям. Хуб, Аслин Айбулев, айни ҳол муин агашо гуфтанд ки масалан дар бозии ахире ки тими олимпик кард, бале онҷо маҳорати инфиродии бозингарон ҳам сабаб шуд. Ҳолатҳои стандартие буд ки бозингарони Эрон гол заданд. Хуб, нақши дарвозабонро дар ҳамин гуна ҳолатҳо чӣ медонед ва оё шумо ҳамчун мураббии дарвозабонҳо бозии тими миллии Қазоқистонро таҳлил кардед, махсусан мавқеи дарвозабони ин дастаро? агар дуруст қайд кардед, камбуде ки дар хилон бозӣ бо дастаи Эрон шуда гузашт, хусусан дар голи аввалине ки дастаи Эрон аз ҳолати стандарти ба самар овард, боз такрор ҳам шавад, дастаи Эрон бозиашро мо ҳайати мураббиён ва дастаи мунтахаби олимпии 23 солҳо чандин маротиба тамошо кардем. Бояд инро қайд карди, онҳо низ тамошо мекунанд, бозии моро таҳлил мекунанд ва он ҳолатҳое ки то бозии мо буданд, мо тамошо карда таҳлил кардем, вале мутаассифона дар ҳамин бозӣ бар зидди мо онҳо бисёр амалҳоро баръакс карданд.
хусусан вақте ки зарбаҳои кунҷиро истифода мекарданд ҳама вақт онҳо партоф мекарданд ба ҷаримагои 16 метра ва дар бозӣ бо мо агар аҳамият доштин голи сеюме ки ба онҳо заданд бозигузорӣ карданд ва голи сеюмро ба самар расонданд ва он голе ки аввале ки ба дарвозаи мо ба самар расонданд албатта он камбудӣ аз тарафи дарвозабон буд вале бояд қайд кард ки беҳуда намегӯям ки дарвозабони худ ними даста аст барои дарвозабони хуб шудан ва дар сатҳи баланд баромад кардан фикр мекунам садҳо гол даҳҳо гол сар будан дар кун ва ҳама инро таҳлил кардан дар кун. дӯстони арҷманд, ин барномаи 90 дақиқа аст ки ҳамин ҳоло мустақиман манзури шумо гарда истодааст. чӣ тавре ки болотар ишора кардем дар меҳмонии барномаи мо иҷрокунандаи вазифаи сармураббии тими миллӣ Мубин Эргашев ва ҳамчунин мураббии дарвозабонҳо Аслин Ҳабибуллоев қарор доранд. хуб Мубин Асрорович, шумо қаблан боз ҳам дар як курси мураббигӣ дигар қарор доштед, бо Игор Черевченко агар хато накунам суҳбат доштед, бо Черчесов. хуб ин суҳбатҳо атрофи чӣ буданд? ва ман аксиёи шуморо дидам рости гап дар шабакаҳои иҷтимоӣ, бо Игор Черевченко намедидам кадом ҳолат. Все, это вот недавно ездил я на стажировку в «Зенит», в питерский, и у Игоря в Химках. Ну, плодотворно, очень интересно. Это, знаете, так смотришь, ну, что-то новое всегда там почерпнешь и в тренировочном процессе, и в самом, ну, что футбол не стоит на месте, стоит на месте, тем более «Зенит» там вообще второй раз там на стажировке, так встретили, аж я немного был удивлен. Был Адам Кузяев, он по фикрам? Ну да, не Адям, сыном, Адям, Далер Кузяев. Да, Адям сейчас он в Германии, вот он в конце ноября должен вернуться. Хоп, а с футболом Таджикистана пурсон мешаванд? Ну, конечно, они интересуются, многие интересуются именно вот по назначению кого это, многие интересуются по ребятам, ну, даже по Ю-23, по Ю-19 звонят, ну, я не знаю, сейчас у всех агенты там предлагают, а тренер звонит, знакомые, да, и расспрашивают. Хоп, Мубин Асрорович, қаблан дар тими милли Усмон Тошев ба назари на ман бисёриҳо чандон ҳайати хуби мураббиёнро надоштанд ва бисёриҳо гуфтанд ки дар таърихи футболи Тоҷикистон аз ҳама ситоди мураббиёне буд ки он қадар пурқувват набуд. Аммо шумо сари интихоби ёрдамчиёни худ фикр мекунам беҳтаринҳоро ҷамъоварӣ кардед. Может, не будем говорить. Масалан, ин чӣ гуна барои шумо даст дод ки масалан Аслин Ҳабибуллоевро даъват кардед, Раҳматулло Фузайлов, Юсуф Рабиев? Ну, с этими ребятами я тоже на протяжении какого-то времени работал, и выбор, допустим, ну, я знаю их способности, их возможности, и вот пришел к мнению, что они помогут мне. Вот. Но здесь у нас еще добавили Фаруха Маруфиева, да, в штаб. Ну, он занимается тоже аналитикой, нарезками, готовит эти. В принципе, такой штаб. Ну, опять же, те ребята, в основном, с кем я проработал, знаю их возможности, способности. На них я оставил свой выбор, так скажем. бале. Хуб, Мубин Асрорович, шумо қаблан дар дастаҳои гуногун фаъолият кардед. Охирин клубе ки шумо фаъолият кардед Локомотив Помир буд. Даста аз Лигаи Олӣ ба Лигаи Якум рафт. Хуб, кор кардан дар клуб барои шумо беҳтар аст ё ки дар тими миллӣ? До этого я еще работал в Баркчи, тоже которая покинула. Барои чӣ? Ну вот, там немного специфика работы с этими клубами, она была, так скажем, базовой командой именно Ю-19. Были собраны ребята именно под этот возраст, а это, знаете, молодость. Нету, допустим, лидеров, которые бы зажгли вовремя, а молодость — это нестабильность. Они могут сыграть 2 игры, но 5 потом провалиться. Но там были свои плюсы, то, что мы держали их вместе. Допустим, вот сейчас мы с этим столкнулись, с Ю-23. К примеру, у нас на протяжении с начала года, да, не было возможности собрать. Допустим, Истеклол выступал в Лиге чемпионов, национальная сборная. И первый сбор мы провели
там перед летом как раз национальная сборная уехала играть товарищеские игры, и из остатков, кто ребята не задействованные в сборной, мы сделали сбор там 1,5 недели. Второй сбор Бахрейн собрали за 3 дня до игры. Это опять, представьте, они играют чемпионат, мы их собираем, восстановительно, сразу едем, играем 2 товарища. Там тоже плодотворной работы нету. Там не поработаешь ни над стандартами, ни над какими-то заготовками. 2 игры сыграли, вернулись. Ну вот в Дубае уже тот состав, который более-менее мы планировали, собрался. Вроде что-то, но вы знаете, там игра с Вьетнамом, но опять же там тоже скомкано все, это 6-7 дней, там перелеты, это опять вернулись сюда и узнаем, что Шахрума не отпускают, Шередина не отпускают. На тех ребят, на кого мы планировали, делали ставку. Хорошо, там с Эхсоном пришлось, да, там знакомые, договариваться, они отпустили. Так вообще бы было. Ну, то есть, что мы планировали, не это. Это я к чему говорю, что то, что вот было хорошо в Баркчи и в Локомотиве, что они все рядом, все и вот перед турнирами там не нужно отдельно стандарты наигрывать или какие-то схемы. Они все уже знают. Просто рисуешь им и все. А здесь Шахрума нету, надо менять кого-то. Другой подойдет сюда или нет. На Шередина, вместо Шередина надо искать. Вот такие проблемы. خب شما همیشه درباره مهارت بازیگران میگید چیکار کردن انگار که مهارت بازیگران زیادتر شد مثلا خود در تیم نورسان جوانان U23 تیم ملی Ну, сложно говорить. Вот на протяжении сколько, 3-4 лет последних мы работаем с молодежью. Мое мнение, очень сложно с ними. Раньше говорили поколение Кока-Колы, там этот очень сложно, или они неусидчивые, они не запоминают то, что мы им, допустим, на теории, на видео показываем, на макете, на поле. Ну, выходят, делают все наоборот. К примеру, не в обиду этим молодым ребятам, в национальной сборной собраны ребята постарше, которые уже более профессиональные, и требования у них к себе уже другое. Кстати, вот, к слову, просто Эхсона возьмите, пан Шамбе, он тоже уже не тот, допустим, как его ровесники. Он тоже играет в профессиональном клубе, он знает, как готовиться, как... Ну, вот эти моменты, я не знаю, очень... И такой подход пробуем, и так. Ну, я думаю, в конце концов, найдем что-то такое, чтобы достучаться. خب تشکر اصلا خیرلویچ شما که در تیم ملی چند سال بازی کردید سالیانی زیاد کاپیتان تیم ملی هم بودید دوره از همه طلایی تیم ملی کدام سالها بود به نظر شما دورها گوناگون البته چه بگم انیق دقیق یک مرحله رو قید کردن بسیار دشوار است فکر میکنم سال 2003 وقتی که دسته منتخب ملی اشتراک کرد در جام انتخاب آسیا 2003 بعد بازی از روی رفتن و گردش میشد در همون شب روز اگر در داشته باشید پتیچ گریپی در گونکونگ پیدا شد و در گروه ما دسته گونکونگ اشتراک میکرد و برای همین بازی ها در دو مرحله اول در شهر توشکان گذشت و مرحله دوم در شهر بانکوک در تایلند و در گروه ما تیم منتخب تاجیکستان، منتخب ازبکستان، تایلند و گونکونگ بودن. همین بازی ها فکر می‌کنم یک بازی ها بسیار خوب، جالب، دقت کننده گذشتن. خصوصا مرحله اول که در شهر توشکان گذشت، سه بازی که ما گذاشتیم، بازی اول با دسته تایلند دست بالا شدیم و یگانه گل رو حاضر یاردانچی اجرا کننده وظیفه تیم ملی رحمتالله فضایل به ثمر رساندن و دو بازی باقیمانده با گونکونگ و دسته ازبکستان بازی با حساب 0-0 انجام یافتند. بعد هم وقت دروازه‌بان تیم ملی بودند و خصوصا بازی با دسته تیم منتخب بسیار در یک سطح بلند گذشت چون که هیئت دسته تیم منتخب ازبکستان 100% همش بازیگران از چمپیونات اوکراین و چمپیونات روسیه در لیگ
премьер лигаи Россия бозӣ мекарданд. Бисёр як бозиҳои хуб ва дастаи тими мунтахаб низ бозингарони бисёр балаёқат буданд. Ҳамон давра фикр мекунам иштироки хуб карданд. Легионерони бисёр ҳам буданд дар легионерҳо буданд аз давлати Беларусия, аз Узбекистон, аз Қазоқистон буданд. Баъд соли 2001 вақте ки дар ҳамин ҷо низ бозии интихобӣ гузашт, дар гурӯҳи мо тими мунтахаби Тоҷикистон, Қирғизистон, Омон ва Ирон буданд. Дар ҳамон давра низ тими мунтахаб 100% ҳама бозингарони легионер буданд. Чи аз Русия, чи аз Украина, Беларусия, Қазоқистон, Узбекистон, ҳама бозингарон 100% ҳайати миллӣ ҳама аз бозингарони легионери иборат буданд. Ва ягона бозие ки мо аз дастаи Ироқ бо ҳисоби 2-1 шикаст хӯрдем, голи дуюмро дар дақиқаи 90 ба самар расонданд. Ҳамин шикасти 2-1 ба мо имкон надод ки дастаи мунтахаби миллӣ дар бозиҳои ниҳоӣ иштирок кунад. Бале, ташаккури зиёд, саломат бошед. Бисёр як ёдовариҳои хуб аз солҳои қабл ки тими миллии мо дар кадом вазъ қарор дошт. Хуб, дар фарҷо ман андешаи шуморо фаҳмиданӣ ҳастам дар мавриди он ки интиқодро чӣ гуна қабул мекунед, критика? Ну, сейчас поспокойней. Ну, от этого никуда не деться. Это все равно одно из составляющих футбола. Ну, бывают, конечно, моменты, когда критикуют люди, которые вроде понимают в футболе и иногда пишут такие вещи, немного так не... А так, в принципе, особого внимания уже не обращаешь внимания. Хафа намешавед аз ин чизо? Ну, это не означает, что можно критиковать. Ташаккур. Андешаи шумо астин хайрлович. Албатта ин як қисми ҳаёт аст. Баъд он суханҳое ки хусусан дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳастанд, мехонем баъзе вақт шинос мешавем. Дуруст қайд кардан ҳамкори мо Мубин Асрорович, ҳаст суханҳое ки албатта таҳлил мекунем, ҳаст суханҳое ки он қадар аҳамият наметем. Ҳаёт аст. Бо ин ҳам фикр мекунам ки сахт асабонӣ шудан дар кор. Бале, дуруст аст. Здесь просто еще добавил бы, вот, допустим, те же критики, они, ну, к примеру, вот состав не тот, поставил не тот состав, или там тактика не то. Хорошо, вот просто пускай объяснит тактика, под словом тактика, что он подразумевает. Вот раз вопрос. Допустим, или не тех игроков поставил. Откуда он знает? Он живет с этими игроками на сборах, он видит, как они питаются или как тренируются. Ну вот когда вот такие вопросы, это, конечно, не этот. А есть критика по существу, да, вот так. Тогда уже... Хуб, ташаккур мекунам аз шумо, чун шумо ҳам профессионал ҳастед, дар кори худ ҳам аллакай солиёни зиёд мешавад ки таҷрибаҳои бисёр хуб касб кардед ва ҳам дар тими миллӣ, ҳам дар бошгоҳ ҳам фаъолиятҳои пурсамар доштед. Инро ҳам метавонем ёдовар шавем. Хуб, тими миллӣ кадом рӯз сафар мекунад ва ба мухлисоне ки айни ҳол моро тамошо карда истоданд чӣ гуфта метавонед? Фикр мекунам бозии тими миллӣ ҳам бо даст додани имконият ба таври мустақим тавассути шабакаҳои варзиши Тоҷикистон манзури бинандаҳо мешавад. Ну, у нас по плану утром тренировка, и в 11 часов мы уже должны быть в аэропорту. Утром назначили тренировку, так как туда приедем вечером, ну, еще мало ли что, задержки какие-то. И утром проведем, вечером или послезавтра игра. Так, 17-го мы возвращаемся. Кстати, 17-го где мы встречаемся? В аэропорту. В аэропорту день рождения будешь отмечать? Ташаккур зиёд, саломат бошед. Ташаккур зиёд. И здесь еще просто хотелось бы пожелать нашим болельщикам, ну, не то что болельщикам, всем любителям футбола. Здесь один, не помню сейчас фамилию, кто делает футбол. Это в первую очередь футболисты, да, тренеры, болельщики обязательно и средства массовой информации. Неважно, кто будет у руля или там какие игроки будут играть. Просто просьба объединиться. Такой шанс сейчас, я думаю, и ребята, и ну, сам наш футбол уже созрел для того, чтобы выступать в финальной части, да, так скажем, лучших команд Азии. Объединиться, и в этом наша сила просто. فکر میکنم صبر کردن در کن. که ولی بیان چند قصد صبر کنیم 30 سال شد سینک صبر کردن که برای وقت در کن برای همانی برای
در یک سطح بلند بر اومدن میگن باز ما مربی از اروپا بریم از دیگر جا بیاریم فکر میکنم که سر و سیمه شدن در کار نیست. ژاپن برای بهترین تیم شدن 30 سال زحمت کشیده. وقتی ساعت در کار فکر میکنم روزهای انگلیس با سر ما میاد و از نتیجه های تیم منتخب ملی فکر میکنم همه کس خرسندی میکنیم. بله تشکر زیاد از شما و باور داریم که تیم ملی سزاوارانه ارزنده مقابل یکی از بهترین دسته‌های اروپا قزاقستان بازی کرده میتواند. البته نتیجه این بازی تا یک اندازه مخلصان را خوشحال میکند، تا یک اندازه مهم است برای ستاد مربیان که کمبودی‌های تیم ملی را جویند و در بازی‌های در پیش زده تیم را آماده کنند. با شما برار می‌خواهیم با موین اسروریچ اصلی همبلیف با ستاد مربیان و بازیگران در بازی در پیش زده و باور داریم که یک تنتنه فوتبال را در سفر تیم ملی به نمایش میگذارد و مخلصان و هواداران فوتبال را خوشحال میکنند. بار دیگر خوش آمدید دوستان ارجمند. این برنامه مخصوصی 90 دقیقه بود که قبل از سفر تیم ملی فوتبال تاجیکستان به جمهوری قزاقستان همین حالا با طور مستقیم منظور شما گردید. من با خال مرزاده بودم که این برنامه را با گروهی همکارانمون از گروه‌های تکنیکی و ایجادی منظور شما کردیم. صحتمند و پیروز باشید.